صحابہ کی صفت یہ تھی کہ ان کے اخلاق بہت اونچے تھے، اخلاق بہت اعلیٰ تھے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق بہت اونچے تھے، آپ کے اخلاق بہت اونچے تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق کی تعریف فرما رہے ہیں، یقیناً آپ بڑے اونچے اخلاق والے تھے۔ صحابہ کے اخلاق بڑے اونچے تھے۔ حقوق کی ادائیگی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حقوق تو ادا کرتے ہی کرتے تھے، بلکہ وہ تو ایثار کرنے والے تھے، اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے والے تھے۔ সাহাবায়ে কেরামের আখলাক চরিত্র অনেক উঁচা ছিলেন, বড় আখলাকওয়ালা, বড় চরিত্রবান ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। এই জন্য কি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় চরিত্র আখলাকওয়ালা ছিলেন। আল্লাহ তাআলা নিজে কোরআনের মধ্যে বলতেছেন যে আপনি নবীকে বলে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছে আপনি তো অনেক বড় আখলাকের উপর আছেন, বড় চরিত্র আখলাকের উপর আছেন। এই জন্য সাহাবাদের আখলাক অনেক বড় বড় চরিত্রবান ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। বড় আখলাক, সুন্দর আখলাক ছিল তাদের, ভালো আখলাক ছিল। আখলাকের মধ্যে অন্যের হক আদায় করা, অন্যের হক আদায় করে দিতেন। তো সাহাবায়ে কেরাম তো অন্যের হক তো আদায় করতেন, বলকে সাহাবায়ে কেরাম তো অন্যকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দিতেন, হকের চেয়েও বেশি দিতেন, তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন সাহাবায়ে কেরাম। आज दुनिया में लड़ाई इसी बात की है, हर आदमी कहता है कि मेरा हक मुझे दो, मेरा हक दो, मेरा हक दो। और सहाबा की सिफत क्या थी? अपना हक का मुतालबा नहीं करते थे, अपनी जरूरत को, अपने हक को अल्लाह से मांगते थे और दूसरे के हुकूक को अदा करने वाले थे, दूसरे के हुकूक को अदा करने वाले थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, साहिबजादों में से हजरत हसन या तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इनमें से बीमार हो गए। अब दोनों ने नजर मानी कि अल्लाह हमारे बेटे को सेहत अता फरमा, हम आपकी रजा के लिए 3 रोजे रखेंगे। 3 रोजे की नजर मान ली, अल्लाह ताला को सेहत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई। घर में कुछ जौ रखे हुए थे, 1/3 तीसरा हिस्सा जौ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जौ पीसे, रोटी पकाई। सुबह को सहरी की खाने का इंतजाम नहीं था, पानी पी के रोजा रखा था। अब एक 1/3 जौ पीस कर उसकी रोटी पकाई। अब रोटी सामने रख के इफ्तार का, मगरिब की अजान का इंतजार कर रहे थे कि अजान से पहले दरवाजे में किसी ने दस्तक दी और कहा कि ए आले रसूल, हुजूर के खानदान वालों, मिस्कीन को कुछ खाने को दे दो। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि ये रोटी इनको दे दो, ये रोटी इनको दे दो। वो रोटी उनको दे दी, मिस्कीन को दे दी। अब सुबह को सहरी का इंतजाम नहीं था, पानी पी के रोजा रखा था। अब इफ्तारी के लिए भी कोई इंतजाम नहीं है, पानी से इफ्तार किया। अगले दिन फिर सहरी का इंतजाम नहीं था, फिर पानी पी के रोजा रखा। और जो बच गए थे उसका 1/3, यानी जो बच गए थे उसका आधा ले लिया, उसको पीसा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने और उसकी रोटी पकाई। और इफ्तारी के करीब बैठे हुए रोटी सामने रखकर दरवाजे पे दस्तक हुई और एक यतीम ने आवाज लगाई, ए आले रसूल, यतीम को कुछ खाने को दे दो। फरमाया ये रोटी इसको दे दो। कल सारे दिन फाका रहा, आज सारा दिन फाका रहा, अब वो रोटी उस यतीम को दे दी। पानी पी के रोजा इफ्तार किया। अब 2 दिन से न सहरी में कुछ खाया न इफ्तारी में कुछ खाया। तीसरे दिन फिर पानी पी के रोजा रख लिया। 3 रोजे रखने थे, नजर मानी थी। अब तीसरे दिन जो बाकी जो बचे हुए थे उनको पीसा और रोटी पकाई और खाने के लिए, इफ्तार के लिए बैठे थे कि दरवाजे में दस्तक हुई कि ए आले रसूल, कैदी को खाने के लिए कुछ दे दो, कैदी को खाने के लिए कुछ दे दो। और अली ने फरमाया कि इस कैदी को दे दो। अब तीसरे दिन भी पानी से रोजा खोला, 3 दिन न इफ्तारी न सहरी, और अपनी जरूरत को दबाकर और दूसरे की जरूरत को पूरा करने वाले थे। अल्लाह ताला ने इनकी तारीफ में कुरान पाक में आयत नाज़िल फरमा दी, जो क़यामत तक आयत पढ़ी जाती रहेगी। वयुतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। क्या फरमाया? ये लोग वो लोग हैं कि जो अपनी जरूरत को दबाते हुए, अपनी हाजत को रोक कर दूसरे की हाजतों को पूरा करते हैं, और मिस्कीन को खिलाते हैं, यतीम को खिलाते हैं, कैदी को खिलाते हैं। अब साथ साथ उन पे कोई एहसान नहीं, कहते हैं ये तो हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हम खिलाते हैं, न इनसे हम कोई बदला चाहते हैं। हम तो ये भी नहीं चाहते कि इसके बदले हमारा शुक्रिया अदा करें,
हम ना इनका शुक्र चाहते हैं, शुक्रिया चाहते हैं, ना हम इसका बदला चाहते हैं। इसका बदला तो अल्लाह हमको देंगे, अल्लाह के लिए हम खिलाते। साहबा ऐसे, साहबा में ये सिफत थी। মোহতারাম মেহমান বলতেছেন যে এখন তো দুনিয়ার ভিতরে যত ঝগড়া এটা নিয়ে বলছে আমার হক, এটা আমার 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 নিয়া বলছে দুনিয়ার ঝগড়া এটার উপরে। আর সাহাবাই কেরাম এটা ছিল যে আমার উপরে যে মানুষের হক আছে হক আদায় করে দিই, আর আমার হক যে মানুষের উপর আছে এটা আল্লাহর কাছ থেকে নেব। তারা মানুষের কাছে মোতালবা করতেন, মানুষের কাছে চাইতো না। তো সাহাবাদের আখলাক এরকম ছিল। বলছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত হাসান আর হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা, তো বলছে এরা দুইজন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের লোক আর এরকম পরিবারের লোক হযরত হাসান হুসাইন। তো এনাদের মধ্যে একজন আর রোগ হয়েছে, অসুস্থ হয়েছে। দুইজনের মধ্যে হাসান অথবা হুসাইন দুজন একজন অসুস্থ হয়েছেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু, হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা দুজনে আল্লাহর কাছে নজর মানছেন 3টা রোজার, যে আল্লাহ তাআলা যদি একে সুস্থতা দান করে তো আমি আল্লাহর জন্য 3টা রোজা রাখবো, মান্নাত মানছেন। তো আল্লাহ তাআলা আমাকে সুস্থতা দান করছে। তো এখন রোজা রাখা শুরু করে, রোজা রাখছেন। রাত্রের বেলা সেহরিতে খাবার কিছু ছিল না, পানি খাইয়া রোজা নিয়ত করছেন। দিনের বেলা ঘরের ভিতরে কিছু জও রাখা ছিল, জও গন্ধমের মতো আরব দেশে এটা তো রুটি বানানো হয়, তো কিছু এখান থেকে নিয়ে রুটি বানাইছে। রুটি বানাই ইফতারির জন্য সামনে রাইখা ইন্তজার করতেছে কে যখনই সময় হবে, মাগরিবের সময় হলে ইফতারি করবে। এর ভিতরে ঘরের দরজায় যে আওয়াজ দিচ্ছে যে একজন মিসকিন ফকির মিসকিন আসছে আর বলতেছে, এই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মদের পরিবারের লোক, আমি মিসকিন, আমার কিছু খাবার দাও। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, এটাই মিসকিনকে দিয়ে দাও। আর মিসকিনকে দিয়ে দিলেন, আর পানি খাই ইফতার করলেন। সেহরিতে কিছু খাইতে পারলেন, রাত্রে পানি খাই সেহরি, এখনো কিছু খাবার নাই, পানি খাই ইফতার করলেন। আবার দ্বিতীয় দিন আবার রোজা রাখলেন, আর যে ঘরের ভিতর জও ছিল কিছু, ওইটা দিয়ে আবার রুটি বানাইলেন। রুটি বানাই আবার ইফতারের জন্য বসলেন, ইফতার করার জন্য সামনে রাইখাকে সময় হলে ইফতার করবে। এর ভিতরে আওয়াজ দিচ্ছে একজন আইসা, গায়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের লোক, আমাকে, আমি এতিম, আমাকে কিছু খাবার দেন। তো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, যাও এনাকে এটা দিয়ে দাও। দিয়ে দিলেন, আর ওনা পানি খেয়ে ইফতার করলেন। তৃতীয় দিন আবার ওনা রোজা রাখলেন, আর খাবার তো কিছু নেই, পানি খাইয়াই নিয়ত করলেন সেহরিতে। আর ঘরের যে অল্প কিছু জও ছিল রুটি বানাইলেন। রুটি বানাই আবার তৃতীয় দিন ইফতারের জন্য বসলেন। আর বৈশা যখন ইফতারি ইন্তজার ছিল, অপেক্ষা ছিল সময় হইলে ইফতারি করবে। এর ভিতরে একজন আইসা আওয়াজ দিল দরওয়াজায়, বলছে এরকম কোন কয়েদি আসছে আর সে ক্ষুধার্ত কিছু খাবার চাইতেছে, মুহাম্মদের পরিবারের লোক এরকম আওয়াজ দিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, যাও এটা ওনাকে দিয়ে দাও। 3 দিন রোজা রাখতেছেন আর 3 দিন ক্ষুধার্ত না খাইয়া। তো আল্লাহ তাআলা বলছে এইটা এত পছন্দ করলেন যে আল্লাহ তাআলা এনাদের প্রশংসা আর তারিফের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে আয়াত নাযিল করলেন, যে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন এরা এরকম লোক, তারা তাদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় আর তার খাওয়ার চাহিদা থাকা অবস্থায় মহব্বত থাকা সত্ত্বেও তাদের খানা তাদেরকে এরকম মিসকিনকে খাওয়াইতেছে, এরকম এতিমকে খাওয়াইতেছে, আর কয়েদিকে খাওয়াইতেছে। আর তারা কি বলতেছে যে আমরা যে এটা করতেছি, আমরা তোমাদেরকে খাওয়াইতেছি আল্লাহর জন্য, আর তোমাদের কাছ থেকে কোনো বদলা চাই না, কোনো বদলা চাই না, কোনো আর এইটাও চাই না যে তোমরা জাযাকাল্লাহ বলো, শুকরিয়া বলো, এইটাও তোমাদের কাছে চাই না। আমরা তো আল্লাহর জন্য খাওয়াইতেছি, যা কিছু নেওয়ার বদলা আল্লাহর কাছ থেকে আমরা। তো বলছে সাহাবায়ে কেরামের আখলাক এরকম ছিল যে তারা মখলুকের কাছ থেকে তাদের কোনো হক চাইতেন না, বলছে তাদের নিজের হক আদায়, অন্যের হক আদায় করতেন, আর নিজের আল্লাহর কাছ থেকে।